एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुरुप्रसाद। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। देश विदेशों तो इस गुरमत क्लास विच जिहड़े वीर और भैणां जुड़े हैं उन्होंने जी आया आखदे होया असी अज जो विचार है उस आप दे नाल साझी करन दा प्रयास कर रहे हैं। आम तौर पर जिहड़े साडे वीर और भैणां हैं जो दरबार साहब तो डायरैक्ट रिले देखते हैं चैनल के उपर तो उन्होंने सवेरे अमृत वेले तो लग करके महाराज दे कोठा साहब तो महाराज की सवारी आने तो लग करके और फिर रात के सुखासन तक कई चीज़ा उन्होंने ऐसिया जड़ियां नज़र आउंदियां कि जड़ियां नॉर्मली सानू होर इतिहासक गुरुद्वारियां विच या लोकल गुरुद्वारियां दे विच वो नज़र नहीं आउंदी। तो ये नैचुरली मन दे विच एक विचार पैदा होता है कि ये जिहड़ी मर्यादा है ये किसने बनी। जो आम तौर पर एक सीधा ही जवाब मिलता है जो उत्थे दे भी जिहड़े वीर भैणां हन वो यही दसदे हन कि गुरु रामदास महाराज के घर की ये मर्यादा है कि उदों के टाइम तो ही ये मर्यादा जिहड़ी है वो चली आ रही। लेकिन फिर ये सवाल पैदा होता है कि जिहड़ी मर्यादा इत्थे दरबार साहब हरमंदर साहब भी चल रही है वो अकाल तख्त साहब से क्यों नहीं चल रही, क्योंकि वो एक सेम जड़ा कंपलैक्स है या उहदे नाल दे जिहड़े होर गुरुद्वारे साहब हैं उन्हां दे विच अमृतसर साहब दे विच जिहड़े होर गुरुद्वारे भी हैं उन्हां दे विच फिर सिमिलर जिहड़ी मर्यादा क्यों नहीं चल रही, क्योंकि अमृतसर जिहड़ा शहर है वो गुरु अमरदास पातशाह जी ने वसाया और गुरु रामदास पातशाह जी ने उसनूं आबाद किया और सारा कुछ जिहड़े काम हैं गुरु साहब ने गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने ये सारी संपूर्णता की। तो ये मन के कई विचार आते हैं तो उन्होंने अज असी कोशिश करांगे कि आप जी के नाल उसनूं जिहड़ी असी साझा करिए। तो मैं बेनती करांगा वीर MP सिंह जी नूं कि नॉर्मली तो असी लैक्चर के बाद विच असी क्वेश्चन लैने आ तो जे इन्हां विचारां करदिआं किसी वीर भैन का जिहड़े अज की क्लास नूं अटेंड कर रहे हैं अगर उन्होंने कोई क्वेश्चन आता है तो सानू बड़ी खुशी होएगी कि असी उस क्वेश्चन का जिहड़ा है वो जवाब देने की कोशिश करिए। तो मैं एक मुढ़ली जानकारी आप दे नाल साझी कर दियां कि दरबार साहब की जिहड़ी इतिहासक सानू जिहड़ी जानकारी मिलती है कि वो गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने दरबार साहब की नींह जिहड़ी है वो 3 जनवरी और 1588 के दिन रखी सी। फिर 1762 नूं जदों दुरानी वालों दरबार साहब की जिहड़ी उस वेले जिहड़ी इमारत गुरु साहब के वेले बनी सी उसनूं जदों ढा दिता गया तो उस तो बाद जिहड़ी मौजूदा इमारत जिहड़ी हुण चल रही है जिसनूं सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया ने सुल्तानल कौम ने यह अप्रैल 1765 दे विच इसकी नींह आप रखी सी। पहला 1564 विच गुरु रामदास जी ने इस नगर का नाम गुरु दा चक रख के मुड़ बन्निया सी तो उन्होंने सिर्फ अमृतसर सरोवर ही बनाया सी। उस वेले बाकी के सरोवर जिहड़े सन वो नहीं सन बने हुए। गुरु हरगोबिंद साहब तक 1634 तक इस नगर विच वो रहे गुरु हरगोबिंद पातशाह जी ते इस मगरों 1696 तक इस दरबार साहब दे विच प्रिथी चंद मीणे की औलाद का कब्जा रहा। तो असी ये देखा है कि गुरु साहब तो बाद काफ़ी समा जड़ा है क्योंकि ये 6वें पातशाह तो बाद कोई भी गुरु साहब जड़े हैं वो जड़े हैं इत्थे अमृतसर विच उन्होंने अपना टिकाणा नहीं किया। उन्होंने अलग अलग जिवें गुरु हरगोबिंद पातशाह जी जड़े कीरतपुर साहब चले गए तो इस तरह दूसरे गुरु साहबान भी जड़े हैं वो अलग अलग जगह पर रहे लेकिन दरबार साहब नूं उन्होंने अपना केंद्र नहीं बनाया। तो इत्थे जिहड़ी प्रीति चंद सी जिहड़े उन्हां दी औलाद दा धीर माल वगैरह दा जिहड़ा इत्थे कब्जा रहा।
तो धीरमल और उसका जिहड़ा बेटा सी ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਹਰਬਾਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਿਹਰਬਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਫਾਰਸੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੀ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੂਬਹੂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਖੇੜਾ ਕਰੋ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਵ ਮੋਹਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਬਾਣੀ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ, ਔਰ ਜੋ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ 2200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਲਿਖੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੰਪਾਦਕ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਦਮ ਆਰੰਭਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਬੀੜ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ 1604 ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਸਵੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੀੜ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਓਰੀਜਨਲ ਬੀੜ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਦਿ ਬੀੜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬੀੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਪੰਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੱਕ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੱਕ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿਖੇ ਜਦੋਂ ਦਮਦਮੀ ਬੀੜ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ, ਉਸ ਬੀੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ, ਅਫਗਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 1716 ਤੋਂ 1722 ਤੱਕ, ਉਹ 1734 ਤੋਂ 1765 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਬੜੇ ਜੰਗ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ 1698 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਭਾਲੀ। 1765 ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਇਮਾਰਤ ਉਦੋਂ 1765 ਵਿੱਚ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਤੋਂ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਨਗਰ ਤੇ ਭੰਗੀ ਮਿਸਲ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਮਿਸਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਕੋਲ ਰਹੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਲ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੁੱਲਾ ਜੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਸਨ। 1804 ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੁੱਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਾਹੋ ਲਸ਼ਕਰ ਨਾਲ ਹਾਥੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੁੱਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਤੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੋਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਅਗਰ ਉਤਰ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਹਾਥੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣੇ ਸਿੱਖ ਵਜੋਂ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਵੇਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਨ ਉਹ ਭਾਈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੁੱਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪੰਡਤ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੋਂ 18 ਮਾਰਚ 1823 ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੌਸ਼ਹਿਰੇ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੁੱਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਡਤ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਦੀਵਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਅਹੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫੀਸਰ ਸੀ, ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲਾ, ਇਜਾਰੇਦਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰੁਲੀਆ ਰਾਮ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੋਂ ਇਹ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੀਗਾ
कि अकाली बाबा फुला सिंह तो बाद महाराजा रणजीत सिंह ने इस दे अंदर जिहड़ी है ब्राह्मणों की जिहड़ी है घुसपैठ जिहड़ी है दरबार साहब दे और अमृतसर शहर दे विच जिहड़ी होनी शुरू हो गई। इस रूलिया राम मिसर की हवेली गुरुद्वारा टाली साहब अमृतसर के सामने सी और इस इमारत दे विच 1947 तो मगरों भी जिहड़ा रूलिया राम मिश्रा सी उसका वारस उसकी फैमिली जिहड़ी है वो रहिंदी रही है। तो ये जिहड़ी गल है ये अमर सिंह द्वारा लिखित जफरनामे दे विच जिहदे च उन्होंने रणजीत सिंह के जीवन की गल की है उस दे विच ये फैक्ट जिहड़े हन वो लिखे हुए हैं। तो इसे लेखक अमर सिंह जी ने जफरनामे दे विच इसका जिक्र किया है कि गंगा राम दीवान नूं भी सब तो उच्चे अहुदियां विचों एक अहुदा दिता गया और इसे गंगा राम की सिख विरोधी कार्रवाइयां कारण 1814 विच जिहड़े हन अकाली बाबा फुला सिंह जी जिहड़े हन वो उत्थों जिहड़े है दूर चले गए। तो इन्हां ब्राह्मण सलाहकारां ने रणजीत सिंह तो उसके राज के झंडे का रंग भी नीले तो सफेद ते फिर भगवा करवा ते केसरी पीला करवा लिया। तो हुण असीं देखदे हां कि सिर्फ निहंगां दा जिहड़ा निशान साहब है वो नीले रंग का है, वो बस्तर भी नीले रंग के पहनते हैं और बाकी साडे दरबार साहब के जिहड़े निशान साहब हैं उन्हां दे रंग जिहड़े हैं वो केसरी या पीला ते या हुण भगवा हो गया। तो ब्राह्मण मिसर बस्ती राम जिहड़ा रणजीत सिंह महाराजा का खजानची सी ट्रायरा सी 1808 में जदों इस मिसर जिहड़ा बस्ती राम की जिहड़ी है मौत हो गई तो उसका पुत्र बेली राम जिहड़ा है मिश्रा वो जिहड़ा खजानची बनया। मगरों बेली राम का भरा मिसर रूपलाल मिश्रा जलंधर का हाकम बनया ते फिर जिहड़ी राज सीगी मिसर सुखराज फौज का जिहड़ा है वो जनरल जिहड़ा वो बनया। महाराजा रणजीत सिंह का धर्म अर्थ वजीर भाव वो बंदा जिहड़ा धर्म कार्यां वास्ते फैसले लैंदा सी एक ब्राह्मण होने करके उसके खजाने का बहुता वड्डा हिस्सा हिंदू मंदिरां नूं जांदा रहा। ये वजीर जानबुझ के दिखावे वजों कुछ रकम दरबार साहब नूं भेंट करवा दिंदे सी पर उस तो कई गुना वधेरे मंदिरां नूं दिवा दिंदे सी। इत्थों सानूं ये भी स्पष्ट होंदा है कि किवें दरबार साहब की जिहड़ी भेटां हुंदियां सन चढ़ावा हुंदा सी जिहड़ियां संगतां अपने वल्लों अर्पण करदियां सन दरबार साहब नूं उसनूं किवें इन्हां ब्राह्मणां वल्लों जिहड़ा है वो काणी वंड करके उसनूं होर जगह के उपर लगाया जाता सीगा और दरबार साहब वाले जिहड़े काम हन उन्हां दे उपर नहीं सी वरतिया जांदा। रणजीत सिंह के करोड़ों रुपए थानेसर भी जिहड़ा कुरुक्षेत्र है उत्थे हरिद्वार के बनारस काशी के ब्राह्मणों नूं मिले ਜਾਂ कांगड़ा ज्वालामुखी जम्मू बनारस के मंदिर ते सोना चढ़ाउण वास्ते दिते गए। तो काफ़ी वड्डी रकम करोड़ों रुपए जिहड़े हन वो इन्हां स्थानां दे उपर दिते गए। टिल्ला गोरखनाथ ध्यानपुर पंडोरी ते धमताल दे जोगियां दे डेरे दर्जनां शिवाले ते मंदिर भी रणजीत सिंह तो वड्डियां रकमां हासिल करते रहे। उदासियां ते निर्मलियां दे डेरे भी चौखी रकम वसूल करते रहे। हुण साध संगत जी ये नोट करना कि जिथे पहले ब्राह्मण सन हुण दरबार साहब की जिहड़ी आमदन सी जिहड़ा चढ़ावा सी उहदे विचों जिहड़ी है वो अपने पासे लैण वास्ते ये निर्मले और जिहड़े उदासी हन वो भी जिहड़े हन इत्थों जिहड़ी है वो चौखी रकम जिहड़े वसूल करते रहे। इस दे नाल ही ब्राह्मण वजीर ध्यान सिंह ते गुलाब सिंह डोगरे वर्गे भी वो अकाली बाबा फूला सिंह जद तक अकाल तख्त साहब के जथेदार रहे हैं उन्होंने एक वड्डा रोड़ा समझते सन कि जद तक अकाली फूला सिंह जी अकाल तख्त साहब के उपर जथेदार हैं और उन्होंने जी शहीद मसल है उसका कब्जा है उन्नी देर तक ये ब्राह्मण अपने मनसूबे जड़े हैं वो धर्म के अंदर मर्यादा के अंदर जी है अपनी मर्यादा जी ब्राह्मणी मर्यादा उसनों लागू करने वास्ते सफल नहीं हो सकते। तो वो दरबार साहब से पक्का कब्जा करना चाहते सन ते इस करके जदों जिहड़े अकाली बाबा फुला सिंह जी जिवें मैं कहा कि 1823 नूं जिहड़े 18 मार्च नूं नशौर की जंग में शहीदी प्राप्त हो गई उन्होंने
ਤਾਂ ਹੁਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਰੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੱਕੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਕਮ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਘੁਸਪੈਠ ਹੋਈ, ਕਿਵੇਂ ਦਾਖਲਾ ਹੋਇਆ। ਤੋ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਦ ਤੱਕ ਨਿਰੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਔਰ ਹੋਰ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਲਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਲਾਣਾ ਜਿਹੜਾ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਜ਼ੀਰ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਡੋਗਰਾ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਔਰ ਡੋਗਰਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਔਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਸੀਗੇ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੜਾਕੂ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਕਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦਾਸੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਵਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਖਾੜੇ ਤੇ ਡੇਰੇ ਬਣਾ ਲਏ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਤਵਾਰੀਖ, ਫਿਲਾਸਫੀ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਲਈ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਚੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾ ਚੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 1564 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁੰਗ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰ ਕੇ, ਪੂਰੀ ਕਾਸਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 1564 ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਉਂਝ ਤਾਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਗੇ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਏ ਸਨ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਦਾਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾਸ ਦਾ ਬੰਗਾ ਸੀ ਜੋ ਉਸਨੇ 1775 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। तो साथ संगत जी इस गल नूं नोट करो कि बहुत नोट्स करने वाला जिहड़ा है पॉइंट है कि किवें उदासियां ने दरबार साहब के अंदर अपनी जिहड़ी है होंद जिहड़ी है वो रखनी शुरू की। और बुंगे का भाव है कि जिथे निवास स्थान है। तो उदासी प्रीतम दास दे बुंगा जिहड़ा है वो 1775 विच बनाया गया और इस दे बाहर उस उदासियां दा भगवा झंडा लाया। नोट करो, भगवा झंडा लगाया, नीला निशान साहब नहीं लगाया। इस झंडे करके इस बुंगे नूं झंडा बुंगा क्या जान लग गया। तो अरदास विच भी कई बारी झंडे बुंगे भी कहा जाता है। तो ये उदासी झंडा 1841 विच ये झक्खड़ नाल डिग पिया। मगरों 1843 विच महाराजा शेर सिंह ने इसकी जगह एक नवा झंडा बना दिता। इस दे नाल ही देसा सिंह मजीठिया ने एक होर झंडा बनवा दिता। ये डिटेल भाई कान सिंह नाभा जी ने महान कोश के अंदर दी है। इन्हां दोहां झंडियां नूं मगरों पुजारियां ने मीरी पीरी दे झंडे कहना शुरू कर दिता।
ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸਲ ਝੰਡਾ ਜੋ ਨੀਲਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਿਸਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲੀਆ ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਫੌਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਿਹੰਗਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਆਓ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ और फिर ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦਾਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾਸ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੋ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੁੰਗਾ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਨਿਵਾਸ ਉਸਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਫਿਰ ਉਦਾਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਨਿਰਮਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ। तो ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ, ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੋਲ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 1780 ਔਰ 90 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਕਰੀਬਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਰਮਲੇ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਰਮਲਾ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਲਏ। तो ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾਸ ਜੀ ਉਦਾਸੀ ਸਨ ਔਰ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਿਰਮਲੇ ਸਨ। तो ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 1780 ਤੇ 1790 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬੁੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਬੁੰਗਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਬੁੰਗਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹਿਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੁੰਗਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਬੁੰਗਾ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਗਲਾ ਸੀ ਤੇ ਬੁੰਗਾ ਸੀ। ਉਹ ਜੋ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀ ਇਹ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਰਚਨਾਵਾਂ, ਭਗਤ ਰਤਨਾਵਲੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਗਤਮਾਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰਤਨਾਵਲੀ ਵੀ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵੀ ਇਸੇ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ। ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ ਨਿਰਮਲਾ ਰਲਾਵਟ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ 1803 ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵੀਰੋ ਭੈਣੋ, ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ, ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਨੇ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬੁੰਗੇ ਇੱਥੇ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬੁੰਗਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਰਚਨਾਵਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਇਸੇ ਦੀ ਰਲਾਵਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਔਰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ ਨਿਰਮਲੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੁੰਗੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦੇ ਸੀ। ਕੁਝ ਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਰਾਤ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਭੇਟਾ ਵਸੂਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮਗਰੋਂ ਨਿਰਮਲੇ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੰਤ ਸਿੰਘ, ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣੋ ਕਿ ਨਿਰਮਲੇ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਣਿਆ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਕਾਰਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੂਬ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਿਸਰ ਰੁਲੀਆ ਰਾਮ ਤੇ ਮਿਸਰ ਬੇਲੀ ਰਾਮ ਵੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਕੇ
उस तो दरबार साहब ते सोना चढ़ाने वास्ते संत सिंह नूं पैसे दवा दिते। संत सिंह ने भी चापलूसी की हद करते हुए रणजीत सिंह नूं गुरु गोबिंद सिंह साहब वाला दर्जा देना शुरू कर दिता ते सिंह साहब कहना शुरू कर दिता। गुरु गोबिंद सिंह साहब के समय अंदर सिंह साहब केवल गुरु गोबिंद सिंह जी नूं ही कहा जाता सी, होर किसी नूं ये लकब जिहड़ा है ये डेकोरेशन जिहड़ी किसी होर नूं जिहड़ी है वो प्राप्त नहीं सी हुई। सिंह साहब ये महान कोश के अंदर इसकी डिटेल भाई कान सिंह नाभा जी ने लिखी है। मगरों एक किताब उसने दरबार साहब दे जिथे असीं एंटर करने दरबार साहब के अंदर ते उत्थे लिखिया है कि इस दरबार साहब की सेवा सोना चढ़ाने की किहने कीती, तां उहदे विच रणजीत सिंह के नाम के नाल सिंह साहब जिहड़ा लकब जिहड़ा है वो वरत्या होया है। और ये दरबार साहब के एंट्री पॉइंट के उपर मत्थे के उत्तर ही ये चीज़ जिहड़ी है वो लिखी हुई है। हुण क्योंकि संत सिंह दरबार साहब का सर्वो सर्वा सी, इस करके उसने इत्थे सारे बनारसी ब्राह्मण ब्राह्मणी मर्यादा शुरू कर ली। साध संगत जी नोट करो कि क्योंकि हुण संत सिंह दरबार साहब का हैड ग्रंथी सी, तो इस करके उसने जिहड़ी क्योंकि निर्मले सारे ब्राह्मण जिहड़े हन बनारसी तो पढ़ के आए सन, तो उन्होंने जिहड़ी मर्यादा उत्थों सीख के आए सन वो मर्यादा इत्थे लागू शुरू कर दी। तो अज दरबार साहब भी जो गुरमत के उल्ट मर्यादा चल रही है वो संत सिंह ते उसके साथियों ते वारसां की देन है। संत सिंह 1932 विच उसकी डेथ हो गई। उस मगरों उसका चेला दरबारा सिंह जो उदों दरबार साहब का ग्रंथी सी मुख ग्रंथी बन गया अते देवा सिंह ते जोत सिंह ग्रंथी बने। संत सिंह का पुत्र गुरमुख सिंह अकाल तख्त साहब का सरबराह बन गया। हुण अकाल तख्त साहब ते भी जिहड़े हैं निर्मला का कब्जा हो गया ते दरबार साहब के हैड ग्रंथी और ग्रंथी भी जिहड़े हैं वो भी जिहड़े हैं वो निर्मले हो गए। सो लाहौर दरबार विच जदों बुरछागर्दी हुई, जदों सिंधा वालियां ने और दूसरिया ने महाराजा रणजीत सिंह के जिहड़े क्लोस बंदे सन या उन्होंने जिहड़े शेर सिंह उन्होंने पुत्र सी या होर जिहड़े उन्होंने बाबा महाराजा खड़क सिंह नूं और नौनियाल सिंह नूं किवें उन्होंने कतल किया, ये सारे दे विच जदों भी कोई गल हुंदी सी तां ये सारे संधा वालियां दा जिहड़ा है वो साथ दिंदे सन। हीरा सिंह डोगरे ने उसनूं 1843 विच मरवा दिता क्योंकि संधा वालियां दा साथ दिंदे सन, इस करके हीरा सिंह डोगरे ने इसनूं जिहड़ा है मरवा दिता दरबारा सिंह। लाहौर दरबार विच बुरछागर्दी दौरान उसने संधा वालियां दा साथ दिता। उस मगरों प्रदुमन सिंह अकाल तख्त साहब का सरबराह बनया ते 20 नवंबर 1877 के दिन मौत तक उसका रस्मी कंट्रोल जिहड़ा है प्रैक्टिकल कंट्रोल उस जिहड़े है अकाल तख्त साहब के उपर और दरबार साहब के उपर जिहड़ा रहा। गुस बिलास पातशाही छेवीं जिसनूं कि सोहन सिंह कवि की लिखत कह के प्रचारिया जाता है, वो इस गुरमुख सिंह सरबराह अकाल तख्त ते उसके साथी दरबारा सिंह जो दरबार साहब का पुजारी सी ने 1830 और 1840 के विचकार जिहड़ा है वो लिखा सी। हुण असीं गल करिए कि ये जो रहत मर्यादा हुण चल रही है इसका कोई लिखती स्वरूप नहीं मिलता, सिर्फ ये प्रचारा जाता है कि यह गुरु घर की मर्यादा है, गुरु रामदास पातशाह के समय तो चल रही है, लेकिन लिखती जिहड़ा स्वरूप उसका नहीं मिलता। लिखती जो मर्यादा है वो अकाल तख्त साहब विच जिहड़ी है वो लिखत पब्लिश जिहड़ा है लिटरेचर मिलता है कि किवें विद्वानां ने मिल करके वो जिहड़ी रहत मर्यादा है उसनूं बनाया सी, पर वो रहत मर्यादा जिहड़ी है दरबार साहब के उपर लागू नहीं हुई। तो आओ असीं ये देखिए कि दरबार साहब का अखौती दस्तूर अमल, दस्तूर अमल का मतलब है कि रहत मर्यादा ये किवें होंद विच आई। 1849 विच अंग्रेज़ां ने ब्राह्मण राजा तेजा सिंह रणजीत सिंह की फौज का कमांडर इन चीफ सी और मिसर तेज राम उर्फ राजा तेजा सिंह की अगवाई हेठ एक दिखावे की कमेटी बना के दस्तूर अमल तैयार करवा के दरबार साहब का कंट्रोल
ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਭਾਵ ਉਹ ਇੱਕ ਮਸਨੂਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਸਤੂਰੇ ਅਮਲ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਸਨੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੋ ਇਸ ਦਸਤੂਰੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤ ਮਰਿਆਦਾ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੜਾਵੇ, ਦਾਨ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਪੁਜਾਰੀਆਂ, ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ, ਧੋਪੀਆਂ, ਰਾਗੀਆਂ, ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਇਸ ਦਸਤੂਰੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਵੀ। 1881 ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਕਪੂਰ ਨੇ ਇਹ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਰਸਮੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਦਸਤੂਰੇ ਅਮਲ ਜਿਹਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਬਰਾਹ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪੁਜਾਰੀ ਤੇ ਮਹੰਤ ਉਦਾਸੀ ਤੇ ਨਿਰਮਲੇ ਸਨ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 1881 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਮਹੰਤ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਔਰ ਪੁਜਾਰੀ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਨਿਰਮਲੇ ਸਨ ਔਰ ਉਦਾਸੀ ਸਨ। ਅਖੀਰ 12 ਅਕਤੂਬਰ 1920 ਦੇ ਦਿਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ 15 ਨਵੰਬਰ 1920 ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਿਹਾ। ਮਹੰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮਨਮਤਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। 1920 ਤੋਂ 1962 ਤੱਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਥਕ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਫਿਰ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਨਿਗਾਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। 1972 ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਜਨਵਰੀ 1973 ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੋੜਾ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਸ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਨਾ ਅਹਿਲ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਪਰ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਸਹੀ ਸਨ। ਬੁਰਸ਼ਾਗਰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ 1986 ਤੋਂ 1992 ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੇ ਚੌਂਕ ਮਹਿਤਾ ਡੇਰੇ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ 1999 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਮਗਰੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵੇਦਾਂਤੀ ਤੇ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਤੇ ਚੌਂਕ ਮਹਿਤਾ ਡੇਰੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਚੌਂਕ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਬਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ 2012 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਮਰਿਆਦਾ ਉਦਾਸੀ ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਨਿਰਮਲਾ ਉਦਾਸੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਤੇ ਮਨਮਤ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੇਠਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 2-3 ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਕਾਇਮ ਹੋਈਆਂ। ਜਦੋਂ 1859 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮਹੰਤਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਸਾਥੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਾਲਪਨਿਕ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੇ ਬੁੱਤ ਵੀ ਲਿਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਤਾਨਪਾੜੀ ਸਨ ਤੇ ਨਾਲੇ ਚਲਾਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੁਜਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਫਸਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇੰਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੰਗਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਭਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਟੋਲੇ ਦਾ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ। ਜਦ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਟੋਲੇ ਨੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਮਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਖੌਤੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਧੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ 40 ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ 8 ਸਫ਼ੇ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਖੱਤ ਵੰਡਿਆ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਧੜੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਲਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਧੜਾ ਹਿੰਦੂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਗਦੇਲੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ। ਦੂਸਰਾ, 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ 12ਵੀਂ 13ਵੀਂ ਤੇ 14ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਅਖਵਾਉਣਾ। ਤੀਸਰਾ, ਜਨੇਊ ਪਾਉਣਾ। ਚੌਥਾ, ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲਾ ਕੇ ਕਾਲਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ, ਹਿੰਦੂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ ਵਗੈਰਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਟੋਲੇ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਕਾਲਪਨਿਕ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੇ ਬੁੱਤ 1905 ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ 1902 ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। 1905 ਵਿੱਚ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ 1865 ਤੋਂ 1926 ਤੱਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰਬਰਾਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ DSP ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਜੋ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਨਿਆਰਾਪਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹਮਾਇਤੀ ਸੀ। ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚਾਰਜ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਉਲਟ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਪਰ ਜਦ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਨਾ ਹਟੇ ਤਾਂ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਨੇ 2 ਮਈ 1905 ਦੇ ਦਿਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮੂਰਤੀਆਂ ਲਿਆਉਣੋਂ ਹਟ ਗਏ, ਪਰ 4 ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਉਹ ਫੇਰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਲਿਆਏ। ਇਸ ਤੇ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ DC ਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਮ ਪੋਲੀਟੀਕਲ 1905 ਫਾਈਲ ਨੰਬਰ 668/12 ਜਦ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਿਕਲੇ। ਕਈ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੇ ਬੁੱਤ ਵੀ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਗਏ। ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਲਬਾ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਟਵਾਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਡਿਟੇਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਥੋੜੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਉਹ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵੀ ਪਿਛੋਕੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਅੱਜ ਦਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸੋਧਕ ਕਮੇਟੀ 1897 ਤੋਂ 1902 ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਵੀ ਘੜਿਆ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ 1905 ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਖੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਖੌਤੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਾਸ ਏਜੰਟ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ 28,272 ਏਕੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ 1893 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ। 2003 ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਦਾਸੀ ਨਿਰਮਲਾ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਖੌਤੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਲੀਲ ਵਜੋਂ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖੌਤੀ ਦਸਤੂਰੇ ਅਮਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਦਸਤੂਰੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਇਸ ਬਾਰੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋਹਰਾ ਔਰ ਇੱਕ ਚੌਪਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਸਾਖੀ ਨੰਬਰ 91 ਸਫਾ 94 ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੰਕਿਤ ਹੈ। ਬੀਬੀਆਂ ਅਤੇ ਰੰਗਰੇਟਿਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਸਨੇ ਲਗਾਈ? ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਭ ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਬਨਾਰਸੀ ਪੰਡਤਾਂ ਤੇ ਠੱਗਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਤੇ ਮੰਨੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਸਨ, ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜਮੇ ਰਾਜਾਨ, ਭਾਵ ਰਾਜ ਮਾਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਕ 477 ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਦਰਜ ਹੈ। ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਤੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅਛੂਤਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਦੁਪਹਿਰ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਕਦੇ। ਉੱਥੇ ਰੰਗਰੇਟਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਛੂਤ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਉਲਟ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਨਿਰਮਲੇ ਤੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹਨ, ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਸ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕੌਤਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਸਮ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਦਾ ਪਤਾਸੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਝੂਠ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦੇਣ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੀਚਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੁਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੂਤਕ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਨੀਚ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਖੌਤੀ ਜਤੀ ਸਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੇਸਵਾਵਾਂ ਤੇ ਛੁੱਟੜ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਖੇਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਔਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਛੇੜਖਾਨੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਹਰਕਤਾਂ ਤਵਾਰੀਖ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਜਾਂ ਲੱਸੀ ਨਾਲ ਧੋਣ ਦਾ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨਮਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਫਰਸ਼ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਸੀ ਨਾਲ ਧੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਮਨਮਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰੋਪਾ ਦੇਣਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਈ ਰੁਮਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਢੱਕਣਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਏ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅਖੌਤੀ ਜੋਤ ਜਗਾਉਣਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਲਕ ਭਾਗਵਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ, ਚੌਧਰੀਆਂ ਦਾ, ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ, ਬੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਉਣਾ, ਹਰ ਥਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਰੱਖ ਕੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਵਾਉਣੇ, ਥਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਲੀ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾ ਹਨ ਜੋ ਮਹੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਹੰਤ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਅਡੰਬਰ, ਕਰਮਕਾਂਡ ਤੇ ਪਖੰਡ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਆਪ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਹੋਇਆ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ